was not merely whispered prayer wrapped in rhythm, a soulful beginning to a meaningful evening. Thank you, students. Let's welcome our esteemed guest to join us on the stage. Before transformation begins, tradition always leads the way. The lighting of the lamp symbolizes knowledge that dispels darkness, a flame that has guided Holy Child for over 4 decades. Let's now invite our respected dignitaries on the stage for the ceremonial lighting the lamp as we begin this evening with grace and reverence. We first invite our President, Reverend Mother Sheena Joseph, the Superior General and the guiding light of our institution, to light the first wick of the lamp. We now invite our Honorable Chief Guest, Dr. Parveen Sultana, a name stands for excellence, empowerment and enlightened leadership, to light the lamp. We request our distinguished guest of honor, Reverend Father Santiago, to light the lamp. We request our beloved principal, Reverend Sister Lizzie Manjali, to light the lamp. We now invite our respected correspondent and headmistress to light the lamp. We now invite our parents, Mr. and Mrs. Anand Kingsley, to light the lamp. Thank you all the dignitaries. We request you to please be seated. Our welcome is not measured by length, but by warmth. To extend our heartfelt greetings to this August gathering, we invite our students to deliver the welcome address. Respected dignitaries on the dais, esteemed guests, reverend sisters, honored parents, dear teachers, and my beloved friends, a very good evening to one and all. When time bows before wisdom and the future seeks counsel from the past, tradition speaks. Today, we do not merely celebrate an annual day. We honor a legacy
in values, sanctified by faith and strengthened by discipline. Rooted in tradition, enlightened by knowledge and empowered for transformation, we humbly and proudly welcome you all to our annual day celebration. Every great journey begins with a strong foundation. As is a journey that took root in faith, discipline, and timeless values. Values that have shaped generations and continue to illuminate our path. With profound reverence and deep gratitude, I extend the most respectful and heartfelt welcome to our President, Reverend Mother Sheena Joseph, the Superior General, whose gracious presence lends both spiritual depth and institutional dignity to this august occasion. Reverend Mother, your visionary leadership has been the guiding force behind our mission, preserving the sanctity of tradition while courageously embracing meaningful progress. Under your enlightened stewardship, education here has never been merely academic. It has been transformative, nurturing characters, compassion, and conscience. We are truly blessed to be guided by your wisdom and inspired by your unwavering commitment to value-based education. We are truly honored by your presence today. Hearty welcome, dear Mother. We request our correspondent, Reverend Sister Perianayagammal, and our principal, Reverend Sister Lizzie Manjali, to honor our President with a shawl and bouquet as a sign of our love and welcome. முடியாது என்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து முடியும் என்னும் வெற்றி புள்ளியின் வாயிலாக தன் வாழ்வினை தொடங்கியவர் இவரே. வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், விரல்கள் 10 மூலதனம் என்னும் வரிகளுக்கு ஏற்ப வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் இவர். யானையின் பலம் தும்பிக்கை என்றால் இவரின் பலமோ தன்னம்பிக்கை மிக்க பேச்சு என்றால் அது மிகையாகாது. தற்போது SIT கல்லூரி பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் ஈசா பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் பேராசிரியர் மட்டுமின்றி பேச்சாளர், எழுத்தாளர், இலக்கிய சொற்பொழிவாளர், பெண்ணியவாதி என பன்முகத்தன்மை படைத்தவர். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்னும் வைர வரிகளை உயிர்ப்பிக்கும் வகையில் தமிழ் மொழியின் பெருமையையும் அழகையும் உலகெங்கும் பரப்பி வரக்கூடியவர். 1500க்கும் மேற்பட்ட மேடைகள் ஏறி சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகளை பெற்றுள்ளார். இவர் தமிழ், உருது, இந்தி, அரபி என 4 மொழிகளிலும் புலமை பெற்றவர். இவர் 7 நூல்களையும் 1 நாவலையும் எழுதியுள்ளார். விஜய் தொலைக்காட்சியில் சிறந்த விவாத பேச்சாளர் விருது, ராஜ் தொலைக்காட்சியில் சிறந்த கொள்கையாளர் விருது, பாரதி விருது, ஆட்சி மனோரமா, வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது என பல விருதுகளை பெற்று தமிழினையும் தாய் மண்ணையும் பெருமைப்படுத்தியவர். விருதுகள் இவரை பெருமைப்படுத்தியது என்பதை காட்டிலும் இவரால் விருதுகள் பெருமைப்படுத்தப்பட்டது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. ஊக்கமளிக்கும் வார்த்தைகள் இவரின் சக்தி எனலாம். சொல்லின் செல்வி,
ஈசா பர்வீன் சுல்தானா அவர்களை ஹோலி சைல்ட் பிரைமரி பள்ளியின் சார்பாகவும் இருப்பால் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என மனமகிழ்வுடன் வரவேற்பதில் இப்பள்ளி பெருமை அடைகிறது. We request our President, Reverend Mother Sheena Joseph, and our Headmistress, Reverend Sister Mala, to honor our chief guest with a shawl and bouquet as a gesture of our gratitude. Thank you, sisters. Education, learning acquires depth and humanity gains direction. We respectfully welcome Reverend Father Santiago, our parish priest, whose spiritual guidance anchors our journey, reminding us that true transformation begins within. His blessings strengthen the moral foundation upon which our progress stands. Dear Father, we are honored to have you amongst us today. Hearty welcome, dear Father. We request our economer, Reverend Sister Janet, and our staff, Mr. Vikram, to honor our guest, Reverend Father Santiago, with a shawl and bouquet. Thank you, sister. Thank you, sir. It's my proud privilege to extend a warm and affectionate welcome to our esteemed principal, Reverend Sister Lisimangeli. Sister, you stand as the vital bridge between vision and execution, ideals and action. Under variable leadership, tradition has not remained static and transformative has never lost its value. Your tireless dedication, progressive outlook and compassionate guidance have empowered both teachers and students to strive for excellence with humility and confidence. We are deeply grateful for your presence and leadership. Hearty welcome, dear sister. We request our economer, Reverend Sister Pushpa, and our staff secretary, Mrs. Chitra, to honor our principal with a shawl and bouquet. Thank you, sister. And its tradition flourishes not by individual effort alone, but through collective commitment and shared purpose. I respectfully extend a warm welcome to our correspondent, Reverend Sister Perinayagammal, and Headmistress, Reverend Sister Mala, whose administrative guidance and unwavering support continue to strengthen the pillars of our institution. Hearty welcome, dear sisters. We request our headmistress, Reverend Sister Mala, to honor our correspondent with a shawl. Thank you, sister. ஞாலம் கருதினும் கைகூடும், காலம் கருதி இடத்தார் செய் என்னும் வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க உரிய காலத்தையும் இடத்தையும் அறிந்து ஒரு செயலை செய்தல் போல தம் குழந்தைகளை நம் பள்ளியில் சேர்த்து படிக்க வைக்கும் பெற்றோர் பெருமக்கள் அனைவரையும் இவ்விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். இன்று புறந்தருதல் என் தலைக்கடனே, சான்றோனாக்குதல்
தந்தைக்கு கடனே. அதாவது மகனை பெற்று வளர்த்து பாதுகாத்தல் தாயின் கடமையாகும். மகனை நற்பண்புடையவனாக ஆக்குதல் தந்தையின் கடமையாகும். இத்தகைய புறநானூற்று வரிகளை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் இவ்விழாவினை சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கும் ஆன்றோர் பெருமக்கள் ஆகிய பெற்றோர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். We welcome dear parents. A heartfelt welcome to Reverend Sisters, our special invitees and our well-wishers, whose presence adds grace and encouragement to this celebration. A school shines not because of its building, but because of the people who build children. With immense joy and gratitude, I warmly welcome our dedicated teachers, non-teaching staff, and beloved members of Holy Child family to this celebration. Hearty welcome, dear teachers. With joy and pride, I warmly welcome our talented, energetic, and wonderful students. Today is your day, your stage, and your moment to shine. Hearty welcome, dear students. We welcome everyone. Once again, hearty welcome to one and all. We request the dignitaries to kindly step down from the stage and take your respective seats. That wrapped our guests in respect and affection. If welcome had a heartbeat, It would look exactly like this. get ready to enjoy a welcome dance where tradition swirls gracefully into modern expression. Get over here tonight, I'll call you what you like. We're making such a night to remember all our lives. You let me call you baby, I'll really blow your mind. Oh boy, make your mind up, we're running out of time. Welcome, everybody come, welcome, welcome to the party, come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome to the party, come, welcome, welcome. Jump, jump, everybody. Welcome, jump, jump, everybody. Welcome, jump, jump, everybody. Welcome, jump, jump, everybody.
What a delightful burst of color and charm! That performance truly said you were most welcome. Behind every strong institution stands a stronger spirit. You are blessed to be guided by a leader whose wisdom preserves tradition while courageously steering transformation. We now invite our Reverend Mother Sheena Joseph, the Superior General, to deliver the presidential address. We invite our President, Reverend Mother Sheena Joseph, to deliver her address on this special occasion. ஹோலி சைல்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் ஆண்டு விழாவிற்கு முக்கிய விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் மிகப்பெரிய பேச்சாளர், கல்வியாளர், நான் அதிகமாக விரும்பும் எனது அருமை தோழி, மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் ஐஎஸ் பர்வீன் சுல்தானா அவர்களே, சென்ட் மேரி மேக்தலின் ஆலயத்தின் பங்கு தந்தையும் எங்கள் அருள் சகோதரிகளின் ஆத்மீக வழிகாட்டியாக திகழும் ரெவரண்ட் ஃபாதர் சந்தியாகு அவர்களே, அருள் தந்தையர்களே, இன்று டாக்டர் பர்வீன் சுல்தானா இங்கே வருவதற்கு காரணமாக இருந்த மிஸ்டர் முருகேசன், டிரெக்டர் ஆஃப் V2 கேர் அவர்களே, அருள் சகோதரிகளே, பாசமிகு பெற்றோர்களே, ஆசிரிய பெருமக்களே, என் அன்பிற்கினிய மாணவ கண்மணிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான அழகான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்பு பெற்றோர்களே, நானும் டாக்டர் பர்வீன் சுல்தானாவும் என்ட்ரன்ஸில் வரும்போது உண்மையிலே மிக சந்தோஷமாக இருந்தது. உங்கள் அருமை குழந்தைங்க நடனமாடி பூக்களை தூவி ஒரு அழகான ஜூனியர் பேண்ட் குரூப் மிக அழகாக எங்களை வரவேற்று இங்கே மேடைக்கு அழைத்து வந்தாங்க. இவர்கள் ஹைஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இல்லை பிரைமரி ஸ்கூல் படிக்கக்கூடிய மழலையர்களா என்று எனக்கு சந்தேகம் வந்தது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கமெண்ட்ரி கொடுத்த மழலையர்கள் வெல்கம் ஸ்பீச் தமிழ்லேயும் ஆங்கிலத்திலையும் எவ்வளவோ அழகாக சரளமாக தன் நம்பிக்கையோட நல்ல அழகான ஸ்டாண்டர்டு இங்கிலீஷ், ஸ்டாண்டர்டு தமிழில் எவ்வளோ மிக அருமையாக அந்த குழந்தைங்க கொடுத்தாங்க. மிக மிக அழகாக இருந்தது. இவங்கெல்லாம் வருங்காலத்தில் டாக்டர் பர்வீன் சுல்தானா மாதிரி வந்துடுவாங்கன்னு எனக்கு ஒரு மனசில் எண்ணம் தோன்றியது. ஏன்னா மிக அழகாக பேசுனாங்க குழந்தைங்க. வரவேற்பு பரதநாட்டியம் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களுடைய காஸ்டியூம் நல்ல நளினமாக சிரித்த முகத்தோட ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ரொம்ப அழகாக அவங்க ஆடினாங்க அந்த பரதநாட்டியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து இப்போ ஒரு வெல்கம் டான்ஸ், அதுவும் பிரமாதமாக இருந்தது. எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ரொம்ப நல்லது, பார்க்கும்போதே இனிமையாக இருந்தது. ஸோ நம்மளுடைய ஹோலி சைல்ட் பிரைமரி ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் படிப்பில் மட்டுமில்லை, விளையாட்டில் மட்டுமில்லை, அனைத்து கலைகளிலும் சிறந்தவர்கள் என்று நமக்கு நிரூபித்தாங்க. ஸோ நிறைய குழந்தைகள் இன்னும் வெயிட் பண்ணுறாங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ இப்படிப்பட்ட நம்மளையோடு அதிகமாக ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு இந்த மேடையில் அத்தனை நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தவிருக்கின்ற அத்தனை சிறார்களுக்கும் நாம் அனைவரும் நம் கரந்தட்டி நம்மளுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிப்போமா? பெற்றோர்களே, உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் நல்ல கரவொலி எழுப்பி அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. நீங்கள் தட்டின கை பத்தாது, நல்ல நல்ல கை தட்டுங்க. சூப்பர். இந்த குழந்தைக்கு இந்த அளவுக்கு மேடையில் இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு காரணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அருள் சகோதரிகளும் ஆசிரிய பெருமக்களும். கடந்த ஒரு மாத காலமாக கட்டாயம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஸ்டர்ஸும் டீச்சர்ஸும் அவங்கள தயாரித்திருப்பாங்க. நேற்றெல்லாம் தூங்கி இருக்க மாட்டாங்க, இன்றைக்கி சாப்பிட்ருக்க கூட மாட்டாங்க. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் சிறார்களிலேயே அவங்க சொல்லி கொடுக்குறதும் அவங்க செய்வாங்க.
அந்த அளவுக்கு இப்போவும் மனசுக்குள்ளே இருக்கும், எப்படி வரப்போகிறோமோ எப்படி செய்வாங்களோ அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு டென்ஷனோடு தான் இப்போ நின்றுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஹோலி சைல்டு பிரைமரியில் பணியாற்றக்கூடிய அத்தனை ஆசிரிய பெருமக்களும் மிக சிறப்பாக செயல்படக்கூடியவங்க, நல்ல ஒரு தியாக உள்ளத்தோடு இந்த குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக பணியாற்றக்கூடியவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் நாம் ஒரு கரவொலி எழுப்பி நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம். அவர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த பள்ளியை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி வரும் பள்ளியின் தாளாளர் அருள் சகோதரி பெரிய நாயகம்மாள் அவர்கள் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்து இந்த பள்ளியை இன்னும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு முழு ஒத்துழைப்பை கொடுத்து இப்பொழுது செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த பள்ளியின் ஹெட்மிஸ்டர் சிஸ்டர் மாலா அவர்கள் உத்வேகத்தோடு ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துட்டோம், இந்த பொறுப்பில் மிக சிறப்பாக நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்து இந்த குழந்தைகளுடைய நல்ல எதிர்காலத்திற்காக திட்டமிட்டு மிக சிறப்பாக பள்ளி தாளாளரோடு இணைந்து செயலாற்றி வரும் அருள் சகோதரி மாலா அவர்களுக்கும், அவர்களோடு இணைந்து மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி வரும் துடிப்போடும் உற்சாகத்தோடும் பணிபுரியும் அருள் சகோதரி லிசி மஞ்சளி அவர்களுக்கும், மேலும் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றி வரும் அருள் சகோதரி புஷ்பா தோமஸ், அருள் சகோதரி ஜானட் இவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும். நல்ல ஒரு கரந்தட்டி அவங்கள உற்சாகப்படுத்தலாமே. அன்பு பெற்றோர்களே, நீங்கள் இல்லை என்றால் இந்த பள்ளிக்கூடம் இல்லை. நீங்கள் தான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் சொத்து. இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அத்தனை பேரும் எவ்வளவோ வேலைகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கி திரளாக இங்கே வந்திருக்கீங்க. உங்கள் குழந்தைகளுக்காகவும் டாக்டர் பர்வீன் சுல்தானா அவருடைய பேச்சு கேட்பதற்காகவே இந்த கூட்டம் இங்கே வந்திருக்கீங்க. அதுக்கு மேலாக உங்களுடைய குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் வளர்ச்சிக்கு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்புக்கும் நாங்களும் உங்களோடு இந்த பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக குழந்தைகளுடைய நல்ல எதிர்காலத்திற்காக இருக்கின்றோம் என்ற உறுதிமொழி கொடுத்து இன்று நீங்கள் அத்தனை பேரும் இங்கே வீற்றிருக்கின்றீங்க. உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும். அன்பு குழந்தைகளே, ஆசிரியர் பெருமக்களை, அருள் சகோதரிகளை நல்ல ஒரு கரவொலி எழுப்பி நம்மளுடைய பெற்றோர்களை நாம் வாழ்த்துவோம். அன்பு பெற்றோர்களே, உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என நினைக்கும் பொழுது புத்தரின் ஒரு அழகான கதை எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்தது. நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் என்பது ஒரு மலையில் உச்சியிலிருந்து ஒரு நீர்த்துளி வழிந்து நதியாகி ஓடையாகி கடலின் ஆழங்களில் சேரும் வரையிலான ஒரு பயணம்தான். ஒரு நீர்த்துளி என்பது தாய்ப்பால் போல புனிதமானது, பவித்திரமானது. நாம் அனைவரும் இந்த பூமியில் பிறந்து விழுந்த ஒரு நீர்த்துளி போல புனிதமான மனதுடன் தான். புத்தர் சொல்லும் கதை இதுதான். ஒரு நீர்த்துளி மலையின் உச்சியிலிருந்து வடிந்து நதியாகி ஓடையாகி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பூக்களை கண்டது, மலர்களை கண்டது, அதனுடன் உரையாடி பேசி மிக அழகாக இருந்தது. இப்படி ஓடிக்கொண்டிருந்த நீர்த்துளி போகிற வழியில் ஒரு குப்பை தொட்டியை கண்டது. அந்த குப்பை தொட்டியில் இருந்த அசுத்த தண்ணீர் இதை அழைத்தது. நாமும் போய் பார்க்கலாமே என்று சொல்லி இந்த நீர்த்துளி அந்த குப்பை தொட்டியில் விழுந்தது. இந்த குப்பை தொட்டியில் விழுந்த நீர்த்துளியின் நிறம் மாறியது. நிறம் மாறிய இந்த நீர்த்துளி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு இலையின் நுனியில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அழகான நீர்த்துளியை பார்த்து, நீ மட்டும் இவ்வளவும் அழகாக இருக்குது எப்படி அப்படின்னு கேட்டுதான். அந்த நீர்த்துளி சொன்னதான், நீனும் முதலில் அழகாகத்தான் இருந்தது, நீர் பொற்களோடும் மலர்களோடும் சேரும் பொழுது அழகாக தான் இருந்தது, நீ ஏன் அந்த குப்பை தொட்டிக்குள்ள அசுத்த தண்ணீருடன் போனது, அதனால் தான் உன்னுடைய நிறம் மாறியது என்று சொன்னதா. அன்பு பெற்றோர்களை, ஆசிரிய பெருமக்களை, உங்களுடைய குழந்தைகளும் ஒரு நீர்த்துளி போல இந்த பூமியில் பிறந்து விழுந்தவர்கள். இவர்கள் வாழ்க்கையில் போகும் போக்கில் பொற்களோடும் பூக்களோடும் சேரட்டும். ஆனால் அவர்கள் அறியாமல் குப்பை தொட்டியில் விழுந்தால் அவர்களுடைய நிறம் மாறும். அன்பு பெற்றோர்களே,
இந்த குப்பைத் தொட்டியில் விழுந்து நிறம் மாறாமல் இந்த நவீன உலகத்தில் மொபைல், வாட்ஸ்அப், கூகுள், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் என்று தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் அவர்களை பொறுப்போடு எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு 2 கருத்துக்களை மட்டும் நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். முதலாவது கருத்து, குடும்பத்தில் பாசமான அன்பான ஒரு சூழல் அமைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அடிப்படையான தேவைதான் பாசம், அன்பு. உணவு கொடுத்து நீங்கள் அவர்களுடைய வயிறுகளை நிரப்பலாம். ஆனால் அன்பு, பாசம் மட்டும்தான் அவர்களுடைய மனதை நிரப்ப முடியும். அன்பு பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, நீங்கள் தான் உங்கள் குழந்தைகளுடைய ரோல் மாடல். பெற்றோர்களே, உங்களிடையே குடும்பத்தில் ஒரு ஆழ்ந்த உறவு, பாசம் இருந்தால் உங்கள் குழந்தைகள் அதை கண்டு அனுபவித்து வளருவார்கள். நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களோ அதுதான் அவர்கள் செய்வார்கள். நீங்கள் என்ன பேசுகிறீர்களோ அதுதான் அவர்கள் பேசுவார்கள். எனவே உங்கள் குடும்பத்தில் பாசத்தோடும் நேசத்தோடும் வாழுங்கள். உங்கள் குழந்தைகளை பாசமான சூழலில் வளரவிடுங்கள். அவர்களிடம் அன்பு காட்டுங்கள். அன்பான வீட்டில் மட்டுமே அன்பு வளர முடியும். இரண்டாவது கருத்து, உங்கள் குழந்தைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்காதீர்கள். பெற்றோர்களாகிய நீங்களும், ஆசிரியர் பெருமக்களாகிய நீங்களும் உங்கள் குழந்தைகளை ஒருபோதும் பிறரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது. Dear parents, nobody is superior, nobody is inferior, nobody is equal. Each one is simply unique, incomparable. You are you and I am I. இது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வீட்டில் பெரிய எழுத்தில் சுவரில் எழுதி வைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். உங்கள் குழந்தைகளை மற்ற குழந்தைகளை காட்டி அவன் அழகாக இருக்காங்க, அவன் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க, அவங்க நல்லா படிக்கிறாங்க இப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க. அவர்களை வளர விடுங்க. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கின்ற தனித்தன்மையை கண்டுணர்ந்து அவர்களை பாராட்டுங்கள், அவர்களை வளர விடுங்கள். அன்பு பெற்றோர்களே, ஒரு முறை ஒரு கம்பெனி குவார்ட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு 3 மாணவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்ததா. அவங்க விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒருவர் அந்த வழியை வந்து அந்த முதல் மாணவத்தை கேட்டாங்க, உங்கள் அப்பா என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவன் சொன்னான், எங்கள் அப்பா இந்த கம்பெனியுடைய மேனேஜர் அப்படின்னு. இரண்டாவது குழந்தைகிட்ட கேட்குறாங்க, அவன் சொன்னான், எங்கள் அப்பா இந்த கம்பெனியுடைய எம்டி அப்படின்னு. மூன்றாவது குழந்தைகிட்ட கேட்குறாங்க. அதை கேட்ட உடனே அந்த பையன் சோகமாக அழுது கொண்டே வேகமாக ஓடி பக்கத்தில் உள்ளவருடைய குடிசை வீட்டுக்குள் நுழைந்து அவனுடைய அம்மாவை கட்டி அணைத்து அழுது கொண்டிருந்தான். அம்மா கேட்டாங்க, ஏன்ப்பா நீ அழுதுட்டு இருக்க அப்படின்னு. அவன் நடந்ததை சொன்னான். அப்போ தான் அந்த அம்மா அந்த மகனை பார்த்து சொன்னாங்க, ஏன் நீ சொல்ல வேண்டியதானே, உங்கள் அப்பா அந்த கம்பெனியில் மூட்டை தூக்குற சுவட்டு தொழிலாளி என்று நீ சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொன்னான். அதோடு அந்த அம்மா மீண்டும் அவன்கிட்ட சொன்னாங்க, இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் 1 மாதம் லீவ் எடுத்தாலும் அந்த கம்பெனிக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரப்போகிறதில்லை. எம்டி 6 மாத காலம் லீவ் எடுத்தாலும் அந்த கம்பெனியில் பெரிய மாற்றம் ஒன்றும் வரப்போகிறதில்லை. ஆனால் உன்னுடைய அப்பா மாதிரி மூட்டையை சுமக்குகின்ற இந்த தொழிலாளிகள் 1 மாதம் வேலையை நிறுத்திவிட்டால் அந்த கம்பெனியை மூடிவிடும் என்று அந்த அம்மா அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னாங்க. அன்பு பெற்றோர்களே, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைப்பதற்கு கஷ்டப்படுகின்றது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. இதுதான் இந்த அம்மா சொன்ன பதில் தான் ஒரு அம்மா குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய உயரிய பாடம். நீங்கள் அன்பு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர் பெருமக்களும் உங்கள் குழந்தை என்னும் மிகப்பெரிய சொத்து நிறம் மாறாமல் பாசத்தையும் உற்சாகத்தையும் பாராட்டுகளையும் அதிகமாக கொடுத்து அவர்களுடைய தனித்தன்மையை கண்டுணர்ந்து அவர்கள் பரிசுத்தமான நீர்த்துளியாக வளர வழிகாட்டுங்கள் என்று கூறி மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் பாராட்டி இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ரெவரண்ட் மதர். Thank you, Reverend Mother, for inspiring and enthusiastic address.
Numbers can be read, but stories must be seen. Some stories are best told not in pages but in pictures, not in paragraph but in progress. Instead of telling you our journey, we invite you to experience it. Our classrooms, achievements, celebration and transformations. Please relax, no exams after this video. Let's now present the annual report through a video presentation capturing the vibrant life of Holy Child over the years. Today is not an ordinary day. It is a special day of joy, pride and gratitude as we celebrate our annual day together as one Holy Child family. Come, let us take a journey through time. Let us turn the clock back to the beginning. Education is a better safeguard of liberty than a standing army. Our Holy Child Metric Higher Secondary School was founded by a great visionary, Reverend Monsignor John Kottaram, the founder of SMSM. He believed that education should not only make children intelligent, but also kind, loving and responsible human beings. His life is beautifully reflected in his inspiring motto, I shall pass through this world, but once let me do any good and show any kindness now, for I shall not pass this way again. This noble thought continues to guide our school, our teachers and every child who walks through these gates. As they move forward, Holy Child grew with a clear vision and mission. Our vision is to shape the young minds with wisdom, discipline, love and confidence. Our mission is to provide quality education, instill moral values and nurture children to become responsible citizens and compassionate individuals. At Holy Child, we believe education is not only learning lessons but learning life. Now, let us return to the present day. The primary section of Holy Child offers a safe, clean and joyful learning environment. Our campus is enriched with bright and well-ventilated classrooms, a spacious playground, a colorful children's park, clean and hygienic toilets, safe drinking water facilities, attractive play materials for little learners. Every facility is designed with one goal: happy children and healthy learning. Learning at Holy Child is strong, structured and joyful. We follow a well-planned curriculum and syllabus and focusing on strong basics, creativity and discipline. Our teachers regularly attend training programs so that teaching remains child-friendly, effective and inspiring. Here, every child is encouraged to ask questions, explore ideas and grow with confidence. To make learning more interesting and enjoyable, Friday learning video activities are introduced where the concepts are explained through visuals, stories and creative methods.
examinations, assessments, and academic competitions help to track progress and support every child's learning journey. PTA meetings and open day programs help teachers and parents track and support each child's academic and overall growth. Regular school assemblies are conducted to nurture confidence, discipline, and values among students. Even our LKG children actively participated in special assemblies, and every class present a monthly assembly, giving each child an opportunity to speak, perform, and grow with confidence. Education at Holy Child goes beyond the classroom. Equal importance is given to sports, yoga, physical activities.